اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ فرعون سے اپنا ایمان چھپاتا تھا، مومن تھا وہ، تو اس نے کہا قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِی، کہ تم اپنی قوم سے کہا کہ میری پیروی کرو۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں چلاؤں گا اس راستے پر جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ تمہیں بتاؤں گا۔ یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع ان الآخرۃ ھی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے، اس سے تو بہت تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ یہ اس نے کہا جو کہ اپنا ایمان چھپاتا تھا فرعون سے۔ یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار، کہ یہ دنیا کا فائدہ تو بہت کم ہے، اس نے کہا، اور جو آخرت ہے، آخرت کا اللہ کا گھر جو ہے نا، دار القرار، قرار کا گھر جو ہے وہ آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اتنا ہی بدلہ دے گا، جو کہ برے کام کرے گا نا اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا وہ برا کام کرے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اور تو اس میں اللہ وہ جو ہے نا ایمان والا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو برے عمل کرے گا اس کو اتنا ہی اللہ بدلہ دے گا، لیکن جو اچھے کام کرے گا، عامل صالحاً اچھے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کو رزق دیا جائے گا اس میں بغیر حساب کتاب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور پھر وہی شخص ایمان والا جو ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے، مَا لِی أَدْعُوكُمْ، اے میری قوم مجھے کیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ مَا لِی أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِی، اور تم مجھے بلاتے ہو، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، یعنی تم مجھے آگ کی طرف بلاتے، دوزخ کی طرف بلاتے، برے کام کرنے کی طرف بلاتے، اور میں تمہیں نیکی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، نجات، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کرے۔ مَا لَیسَ لِی بِہِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ۔ تو کیا ہو گیا مجھے کہ مجھے اس نے کہا کہ ایسی چیز مجھے کیا ہے کہ میں ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں اللہ کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں، اور میں تو تمہیں خوب بخشنے والے اللہ کی طرف، جو کہ نہایت غالب ہے، اس کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے بلاتے ہو جس کی طرف وہ تو نہ دنیا میں
पुकारे जाने के काबिल है, और ना आखिरत में तुम मुझे झूठे खुदाओं की तरफ बुलाते हो। और बिलाशुबा हमारी वापसी अल्लाह ही की तरफ है। वो अन्ना मारदना अल्लाह है, और बेशक हमें लौटना अपने अल्लाह ही की तरफ है। वो अन्नल मुसरफीना हम असहाबुन्नार, और हद से बड़े हुए लोग जाएं वही दोज़खी हैं, वही दोज़ख में जाएंगे। फसातज़कुरूना, लिहाजा तुम इन बातों को याद करोगे। माँ कूलु लकुम, जो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मन करीब इन बातों को याद करोगे। वो फवेदू अमरी इल्लाह, और मैं अल्लाह की तरफ अपने काम, अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ अपने काम को, यानी मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है, खूब देख रहा है। फवाक़अहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, फिर उन्होंने जो मकर किया था ना, अल्लाह ने उसकी बुराइयों से इस ईमानदार को बचा लिया। वाक़अहुल्लाह, बचा लिया अल्लाह ने, सय्यिआति मा मकरू, उन बुरे मकरों से जो वो कर रहे थे ईमान वालों के लिए, उससे अल्लाह ताला ने उस ईमान वाले को बचा लिया। वहाँ का बेआल फ़िरौन सूअल अज़ाब, और फिर जो आले फ़िरौन थी ना, उसको बुरे अज़ाब ने घेर लिया। अलनारो युरदूना इलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमु अस्साअतु उदख़िलू आला फ़िरौन अशद्दल अज़ाब। वहाँ का, और घेर लिया आले फ़िरौन को सख्त अज़ाब ने, ना वो आग है जिन पर वो सुबह शाम हाज़िर किए जाते हैं। यौम तक़ूमु अस्साअतु, तो जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी ना, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन तक दोज़ख की आग पर उन्हें सुबह शाम पेश किया जाएगा। और मतलब ये दिखाने के लिए कि आखिरकार तुम्हारा ये ठिकाना होगा। तो जिस दिन क़यामत होगी तो आले फ़िरौन को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल कर दिया जाएगा। वहाँ का बेआल फ़िरौन सूअल अज़ाब, तो उस दिन फिर क्या होगा। व यौम तक़ूमु अस्साअतु उदख़िलू आला फ़िरौन अशद्दल अज़ाब, तो सख्त अज़ाब की तरफ आले फ़िरौन को दाखिल कर दिया जाएगा। व यतहज्जुना फ़िन्नारि फ़यक़ूलु दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन्नार। तो फिर वो जो झगड़ेंगे आपस में दोज़ख में, जब उनको अल्लाह ताला दोज़ख में डाल देगा ना, तो वो सब दोज़ख में झगड़ेंगे। काला अल्लज़ीना इस्तकबरू, तो वो कहेंगे जो लोग जिन्होंने तकब्बर किया था ना दुनिया में, इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाहा क़द हकम बैनल इबाद। तो उन्होंने क्या कहा कि वो सब के सब उसी में होंगे जिन्होंने तकब्बर किया था। तो अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान। इंसाफ के साथ। तो अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला कर देगा। वो सब लोग जो आग में होंगे जहन्नम के दरबानों से कहेंगे, वो काल अल्लज़ीना फ़िन्नार, जो आग में होंगे जो लोग, ले ख़ज़ानाते ही जहन्नमा, जहन्नम के जो दरबान हो गए ना,
दरोगा उनसे कहेंगे अदू रब्बा मैं अपने रब से दुआ करो ये खफ़िफ़ना यौमन अज़ाब कि हमसे इस दिन का अज़ाब ज़रा कम कर दें, दुआ करो। तो वो आगे से दरबान जो है वो कहेंगे कालू अवलम तातिकुम रसूलुकुम बिल बय्यिनात, वो पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था निशानियाँ लेकर? तो कहेंगे कालू, वो कहेंगे भला हाँ आया था। कालू फिर कहेंगे फदऊ मादउल काफिरिन इल्ला फी दलाल, तो वो कहेंगे आया था तो फिर तुमने उनका कहना क्यों ना माना? तो अब तुम खुद ही दुआ करो अल्लाह से जो भी करना। तो उनकी दुआ जो है वो तो किसी काम की नहीं होगी, गुमराही ही होगी, काफरों की दुआ बेकार ही जाएगी। जज़ाकल्लाह।